विजन डॉक्यूमेंट सामने लोक मतवाद नि सारा 2036 सुधा आपन लगुच जे को दिगरे डबल इंजिन सरकार सहायता मिल ओडिशा प्रत्येक ओडिया गर्व कर बाहर की पचरा जीव हम ओडिशा से हैं कहला बेलू से मन में गर्व रोथ धन्यवाद राधानाथ भाई मु तो सर्वप्रथमे फोरसाइट आज जो दिल्ली रे आमे गोटे आलोचना चक्र अच्छी विकसित ओडिशा से विषय गोटे आलोचना चक्र रे मु सामिल होइछि ओटीवी को मु धन्यवाद दउछि जे ओटीवी मध्य 2036 जेते बेले ओडिशा राज्य प्रतिष्ठार 100 वर्ष पूर्ति हेबो से समय सारा भारत वर्ष रे ओडिशा भी एक समृद्ध राज्य हेबो गोटे विकसित राज्य हेबो से दिगरे आमे समस्ते संकल्पबद्ध एवं आज जो आमर 2036 ओडिशा राज्य प्रतिष्ठार 100 वर्ष पूर्ति उत्सव समृद्ध ओडिशा विकसित ओडिशार जो विजन रखाही वास्तव में आपण जदि देखिथिबे ओडिशार लोकंकर आशीर्वाद पाइकी ओडिशा रे प्रथम थर पाई भारतीय जनता पार्टी मोहन माझी नेतृत्व में सरकार गठन होइछि एवं मु तो कहबी जे राज्य आमर समस्तंकर ओडिशा राज्य अतीत रे कांग्रेस दल थिला तागुरु जनता दल थिला बिजु जनता दल थिला कि जो दल थिले भी दल परिवर्तन होई पारे किंतु ओडिशा राज्य जेमती अछि सेमती रहिबो राज्य आमर समस्तंकर आमे समस्त विकसित राज्यर सपना देखुछु दल मत निर्विशेष होई पारे विभिन्न प्रकार डिफरेंस थई पारे किंतु लक्ष्य उद्देश्य समस्तंकर समान जे सारा भारत वर्ष रे ओडिया माने भी किभली आगो को जिबे अन्य राज्य तुलन में आम राज्य ओडिशा भी किभली गोटे समृद्ध राज्य हेबो सारा देश रे दुनिया रे ओडिशार परिचय हेबो ओडिशार कला संस्कृति ओडिशार कल्चर ओडिशार समृद्धि दुनियार लोक देखिबे एवं सेथि पई जेतेले नुआ सरकार गठन हैला नुआ सरकार गोटे विजन आरंभ करिसंती आप ठीक कहते वर्षे 9 मास 10 मास पाखापाखि 2 वर्ष हैलानी एवं 2 वर्ष भितर विकसित ओडिशा हेबो नाही किंबा आगामी 5 वर्ष रे निर्वाचन अछि 5 वर्ष जदि निर्वाचन भित्तिरे गोटे सरकार काम करिवो जे आमे 5 वर्ष पर निर्वाचन लड़िबु एवं आमर योजना हेबो पुणी 5 वर्ष पर आमर सरकार किभली फेरिबो ताहेले विकसित ओडिशा आमे करि परिबा नाही विकसित ओडिशा हेबो जे आमे 5 वर्ष योजना करिबा नाही भोट ओरिएंटेड योजना सरकार हेबो नाही सरकार आभिमुख्य लक्ष्य हेबो आमे जो आभिमुख्य लक्ष्य नै कि मोहन माझींकर सरकार ओडिशा सरकार काम आरंभ करिसंती एवं विकसित ओडिशा विकसित भारत 2047 रे भारत वर्ष 100 वर्ष पूर्ति हेबो दीटा को बेस करिकरी विकसित ओडिशा समृद्ध ओडिशार लक्ष्य नै कि मोहन माझींकर सरकार गोटे भित्तिभूमि तैयारी करबा आरंभ करिसंती एवं मु धन्यवाद देवा पई चाहिबी देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी मध्य विजन रखिचंती जे विकसित ओडिशा हेबो ओडिशा राज्य पूर्वांचल राज्य भितर ओडिशा ओडिशा भी गोटे समृद्ध राज्य हेबो एवं मु एठी आपनकू एते संख्या रे ओटीवी रो फोरसाइट रे समस्त उपस्थित अछंती मु आपनकू कहिबा को मो मन रे टिके द्विधा नै देशर यशस्वी प्रधानमंत्री जो दिन ओडिशार आमर 20 जन सांसद आम जिते बेले ओडिशार 2024 निर्वाचन आम जीतिकी आसिलु एवं जो दिन राज्यसभा सांसद माननीय केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव भी थिले सुजित भाई भी थिले समस्ते बसिथिलु एवं से समय से कहले जे आमे ओडिशार जगन्नाथ महाप्रभुंकर आशीर्वाद अछि एवं ओडिशार लोक विशेष भावे आमको आशीर्वाद देइछंती एवं जदि ओडिशार लोकंकर हृदय मन आमे जिनि परिबा ओडिशार लोकंकर जदि ओडिशार लोके सरल विश्वासी लोके जदि आमर सरकार ओडिशार लोकंक हृदय जणिबो गोटे विकसित ओडिशा दिगरे राज्य काम करिछि तार उत्तरदायित्व नेकरी जदि ओडिशार लोक हृदबोध करिवे 25 वर्ष पर्यंत ओडिशा रे आमे सरकार करि परिबा से विजन और लक्ष्य नै कि आपण माने काम करिबा कथा ए कथा से दिन कहिथिले एवं जय जगन्नाथ स्वर भी देइथिले जे 20 जन सांसद ये जगन्नाथ महाप्रभुंकर आशीर्वाद ओडिशार लोकंकर आशीर्वाद 20 जन सांसद को जितेकी पठेकी देश रे नवा सरकार गठन करिवार प्रमुख भूमिका नैछन्ती एवं मोदी जींकर भी आशीर्वाद अछि मोदी जींकर पाखापाखि आपण जदि देखिबे 5 थर गस्त होई सालानी ओडिशा को एवं ऑफिशियली सरकारी हिसाब रे 2 थर जो गस्त रे आसिथिले से समय आपणकर इन्वेस्टमेंट कथा थिला
3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେମିକାଲ ନ୍ୟୁ ଏନର୍ଜି ହାଇଡ୍ରୋ ସୋଲାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁନିଆର ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ହେବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ପୁରୋହିତ ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ପ୍ରକାରର କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ଦେଖିଥିଲୁ। ପୋଷ କଥା ଉଠିଥିଲା, ମିତ୍ତଲ କଥା ଉଠିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କେମିତି ଭରସା କରିବୁ ଯେ 2036 ତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇବେ 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବ, ତାର ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଭିଜନ ଯଦି ସଠିକ ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମମତା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କାମ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେଇ କାମ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ କି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଶିବ ଏ କଥା ବି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପକାଇବା କାମ ଯେ ନିହ 2036ର ନିହ ଆମେ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପକାଇବା କାମଟା ସେ କାମ ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଏବେ ପ୍ଲିନ୍ଥ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ତ ଅନେକ କାମ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ବଢିବାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ବିଗତ ଦିନର ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ସେ ସରକାର ବି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ସରକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ସରକାର ଠିକ ଅଛି ତା ହିସାବରେ ସେ କାମ କଲା। ଏବେ ଆମ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଉପରେ ବିଜେପି ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ଲଖୁଛୁ ବିଗତ ଦିନରେ କୋଉ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା, କୋଉ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁହାଇଲେ ନାହିଁ, କୋଉ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ବଢିଲା ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି କାମ କଲେ, ଶିକ୍ଷା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଧାରା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରୋକିକି ରହିଗଲା। ସେ ସବୁ ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2036ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2036 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଡିବେଟ୍ ହେଲା କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାରର ଏ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେ ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଭିଜନରେ ଏଇ ବଟଲନେକ୍ସକୁ ନେଇକି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ହାସଲ କରିପାରିବା? ରାଧା ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଫୋରସାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଟିଭି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ଓଟିଭିକୁ ଏବଂ ଏହି ଫୋରସାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଚିଠା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036ର ଯେଉଁ 550-600 ପୃଷ୍ଠାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ତାର 28ଟି 26ଟି ଖଣ୍ଡେ ଦିଗ ଅଛି। ମୂଳଦୁଆ ପକଉ ପକଉ ମୂଳଦୁଆରେ ଫାଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାଧା ଭାଇ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯଦି କ'ଣ ସିବିଆଇ ଏନକ୍ୱାରି ଆଜି ହେଉଛି ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଦେଲା? ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ କେବଳ କହୁନାହୁଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି। ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକିରି, କ'ଣ ଏଇଟା ମିଛ କଥା? ଏଇଟା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କରିଦେଲା ଏବଂ ୟାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ଲିନ୍ଥଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପକାଯାଉଛି। ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ମାଲକାନଗିରିରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମିଳିଲାନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏଇଟା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କରିଦେଲା।
ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା ମୁଁ କହୁଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି 2014ର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତିହାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିବ ଯଦି କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସୁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟସ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁନୁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବା ଦରକାର 2036 ପାଇଁ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା କେବଳ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉଥିଲା ନାହିଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତିହାର 2014ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନା ସେଟା ମିଛ ଥିଲା ମୋର କହିବା କଥା କାହା ଉପରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରି ଯଦି ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଧେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସସ୍ମିତା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବି 24 ବର୍ଷ ଥିଲା ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟରରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ 2012ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କଲାନି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କହୁଛି କୁହାଯାଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନରେ କିଛି ହେଇନି କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କିଏ କଲା ଆଜି ଯଦି 50 ଭାଗ ଭାରତ ବର୍ଷର ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଉଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଲୁମିନିୟମର 60% ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ୟାପାସିଟି କୋଉଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ 24 ବର୍ଷରେ ହେଲାନି ଯଦି 60,000 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କଲାନି 14 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କଲାନି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣରେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନଠୁ ନେଇକରି ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଲା कि भारत वर्षर सर्वाधिक दारिद्र दूरीकरण 25% कला ओडिशा मु बिजु जनता दल पे कहू ना कि मोर नेता श्री नवीन पट्टनायक करदेले बोली कहू ना मु कहूची ओडिशा कला ओडिशावासी कले तो जदि आज मातृ मृत्यु हार एवं शिशु मृत्यु हार रे ओडिशा उदाहरण पालटिची मलेरिया दूरीकरण रे ट्यूबरकुलोसिस दूरीकरण रे ओडिशा उदाहरण पालटिची 3टी मेडिकल कॉलेज रु आज हम 16टी मेडिकल कॉलेज परिकल्पना कर पालुनु किछि हेई नै କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଉଠିବ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ବି ଉଠିବ ଯଦି ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ବସିକି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ 187ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 9,000 ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ସେତିକି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛି 75,000 ଏଭ୍ରି ଇୟର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ 24 ବର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ଏବେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ट्रेजेरी खोलले कोटी कोटी टंका मिलूची करप्शन को समय केमिति बढ़िला तार उत्तर मत आपको जानबी किंतु सस्मिता टिके अपेक्षा करेंगे विश्वरंजन महांती आपको मत जाना चाहिए जे कांग्रेस एसबू भितर कोट ना कोठी पुणी थरे रिवाइव को चेष्टा करुची किंतु केमिति लोकंकर विश्वास भावना आपण केमिति हेबे ए प्रकार जो विजन डॉक्यूमेंट को कांग्रेस को दृष्टि देखुची केते वर्ष दरकार ओडिसा को विकसित होबा को प्रथम राधा बाबू मो ओटीवी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूची एवं ओडिशार बुद्धिशील नागरिक चिंताशील व्यक्ति विशेष एवं दिल्ली रे हमर जिते प्रवासी ओडिया माने अछन बहुत नोन फेस अछन एवं समस्त प्रगतिशील व्यक्ति विशेष एटी उपस्थित अछन एवं आपण मते मध्य एते इनवाइट करथिबारु मु ओटीवी को धन्यवाद दूची मु दुईटी कथा टिके बैकग्राउंड कहिबी आपण को फर्स्ट तापर कांग्रेस बीजेडी बीजेपी आम पॉलिटिकल नैरेटिव्स को जीवा पॉलिटिकल पार्टीज रो एजेंडा को प्रथमत है ओडिशा आमे आ 10 वर्ष पर आमे 100 वर्ष पूर्ति पाड़िबा ओडिशा प्रथम भाषा भित्तिक राज्य 1936 मसीह आपण देखिबे 1936 मसीह जेतबेले ओडिशा हला जदि ओडिशा इतिहास को देखिबे ताले ओडिशा 400 वर्ष धरि पराधीन थिला एवं लास्ट 100 इयर्स भितरे आमे 100टा नेचुरल कैलामिटी को मध्य फेस करछे राज्य ता भितरे अनेक समस्या आसिला जी मु गोटे जिंस मन पकई देबा पई चाहूची ओडिसा रो वर्णना आज ओडिया बहुत गर्व अनुभव हुए आपण पुराण रे देखिबे कपिल संहिता रे वर्णना अछि भारत भितरे
বা দেশ ভিতরে জগত ভিতরে ভারত শ্রেষ্ঠ ଭାରତ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗତ ସଲିଳେ ଭାରତ କମଳ ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣ କାଳରୁ ରହିଛି ଆଜି 100 ଇୟର୍ସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମେ 1936 ମସିହାରୁ 2036 ମସିହାର ଗୋଟେ ଆପଣ 500 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେତେବେଳେ 1946 ମସିହା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଡବଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଡର ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଡବଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଡରର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦୌଡ଼ିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲୁଛି ଆଜି ସମାନ ଡବଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରାଧା ବାବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ ମୋଦି ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ହିଁ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଲେବୁଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଅଲିଟି ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଟୁ ମଚ୍ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖାଯାଇ ସେଥିରେ